ભરતજી હસ્યા છે. હવે બરાબર પૂછ્યું રાજા, હું એ તને એ જ પૂછું છું, તું કોણ છે? આપણે એ જ પૂછવાનું છે, આપણે કોણ છીએ, આપણે કોના છીએ, આપણે કોનાથી છીએ, આપણે ક્યાં જવાનું છે, આપણું લક્ષ્ય શું છે? કસ્ત્વમ કોહમ કુત આયાતા કામે જનની કોમે તાતા. રાજા, તું અને હું આપણે બંને ભવાટવીમાં ભૂલા પડેલા મુસાફરો છીએ. સંસારના જંગલમાં અટવાયેલા જીવો છે. વણજ કરવા આવ્યો છે વેપારી, જીવાત્માને વેપારી કહ્યો છે. એની ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા એને વ્યાપાર કહ્યો છે. ગમતા સોદા નવા કરે છે, ન ગમતાને રદ કરે છે. ધન કમાય છે, ક્યારેક સુખી થાય છે, ક્યારેક દુખી થાય છે. ક્યારેક દાન કરે છે, એના નામની વાહવા થાય છે, તકતીઓ લાગે છે, સમારંભો યોજાય છે, એના સન્માન થાય છે, લોકો તાળી પાડે છે, બિરદાવે છે અને પોતે ફૂલાય છે. ક્યારેક ધન જતું રહે છે, સગા સંબંધીઓ લાત મારે છે, અપમાન થાય છે અને દુખી થાય છે. માન અને અપમાનને પામતો ભટક્યા કરે છે ભવાટવીમાં. અર્ધે રસ્તે પહોંચે ત્યાં એને 6 ડાકુઓ લૂંટે છે, હેરાન પરેશાન કરી મૂકે છે. સરોવરના કિનારે બેઠેલા હંસલાઓનો સંગ કરતો નથી, વૃક્ષની ડાળીએ લટકતા વાનરનો સંગ કરે છે. ભટક્યા કરે છે. હવે તો કોઈ યોગ્ય ભૂમિઓ મળે, માર્ગ બતાવે તો ભવાટવીમાંથી બહાર નીકળે. બહુ સરસ ભવાટવીનું વર્ણન કર્યું. ભવાટવી એટલે આ ભવ એટલે સંસાર, અટવી એટલે જંગલ. સંસારના જંગલમાં ભૂલા પડ્યા છે. વેપારી તે જીવાત્મા, ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓ એ વ્યાપાર, અર્ધે રસ્તે એટલે 16 થી 55 વર્ષની વયમાં 6 ડાકુઓ લૂંટે છે. એટલે કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, મત્સર વગેરે. 16 થી 55 6 વડે જે નથી લૂંટાયો એ મહાવીર. મોટા ભાગના લૂંટાય છે. સત્સંગ સરોવરના કિનારે બેઠેલા હંસો એટલે કે પરમહંસ સંતોનો સંગ કરતો નથી. સંસાર વૃક્ષની આશા ડાળીએ લટેકતા વાનરો એટલે કે વિષયી જીવો એનો સંગ કરે છે. કોઈ યોગ્ય ભૂમિઓ મળે એટલે સદગુરુ મળે, એ માર્ગ બતાવે ને એણે બતાવેલા માર્ગે પાછો ચાલે તો ભવાટવીમાંથી બહાર નીકળે. રાજા, તારું રાજાપણું ને અમારું ગુલામીપણું, ગુલામપણું એ બંને મિથ્યા છે. આ માયાના ફંદ છે, માયાના ભેદ છે. આપણે બંને હકીકતમાં ભગવાનના અંશ છીએ. ભગવાન અંશી છે. અંશની ગતિ હંમેશા અંશી તરફ હોય છે. પૃથ્વી ઉપરથી પથ્થર ઉઠાવો, આકાશમાં એને ફેંકો. તમે જોર કરીને ફેંક્યો હશે એટલે પથ્થર થોડો તો ઉપર જશે આકાશમાં, પણ પછી નીચે આવવાનું શરૂ થશે. ક્यों? વિજ્ઞાન તો એમ કહે છે કે
ગ્રેવિટીને કારણે, गुरुत्वाकर्षण। अध्यात्म को पूछो, अध्यात्म कहता है पृथ्वी से पत्थर उठाया तो पत्थर है पृथ्वी का अंश, पृथ्वी है अंशी, और वापस इसलिए आता है कि अंश की गति हमेशा अंशी की तरफ होती है। अंश लालायित होता है, अंश तड़पता है अंशी की प्राप्ति के लिए। ज्यांथी आपणी यात्रा शरू थई छे एज आपणी मंजिल छे। ध्यान से सुनना, वाक्य पर ध्यान देना, गौर करना, इस पर चिंतन करना। जहां से हमारी यात्रा का आरंभ हुआ है वही हकीकत में हमारी मंजिल है। वही मंजिल है तो फिर यात्रा शुरू क्यों की, यात्रा का आरंभ क्यों किया? अगर पता है कि यही वापस आना है तो फिर हम शुरू ही क्यों करते? अज्ञान के कारण आरंभ हुआ है यात्रा का। जीव विखूटो पड़्यो छे ईश्वर थी, अज्ञान ने कारण। उपनिषदों में ऐसा बताया। ये अज्ञान केम थयु, क्यारे थयु, ये बधा सवालोना जवाब नहीं। There are some questions, no answer for that. आग लागी छे ते हकीकत छे, पछी केम लागी, केम करता लागी, क्यारे लागी, केटला वागे लागी, ए बधा सवालो फिजूल छे। आग लागी हकीकत छे, आवश्यकता छे ने बुझाववानी। केम लागी ने क्यारे लागी ने बधी माथाकूट मारे तो बधुं बळीने भस्म थई जाय, पछी तपास पंच निमाय। मोटे भागे एम ज थाय छे। लग गई है आग, हकीकत है, तुम्हारी दृष्टि के सामने है, तो पहला काम यह करना चाहिए कि उसे बुझाने की कोशिश करें। अज्ञान थयु छे, हकीकत छे ने अज्ञान ने कारणे भगवान थी जुदा पड़वू पड्યું, ये हकीकत छे। हवे केम थयु ने क्यारे थयु ने बधा सवालों नहीं, हवे थयु छे तो एने दूर करवानी कोशिश करवी जोईए, एने हटाववानी कोशिश करवी जोईए। और अंधकार को हटाने के लिए तो हमारी क्रिया विधायक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अंधकार को हटाना नहीं है, दीपक को जलाना है, प्रकाश को लाना है। बस प्रकाश के लाने में ही अंधकार को हटाने वाली बात स्वयं सिद्ध हो जाएगी। हमारा कार्य विधायक होना चाहिए। अंधाराने उलेचवानी जरूर नहीं, दीवो करवानी जरूर है। अंधकार ने मिटाओ एम नहीं, प्रकाश करो, अंधकार मिटेगा। प्रकाश के आते ही अंधकार मिट जाएगा। प्रकाश के अभाव में ही अंधकार का अस्तित्व है। हमारे चिंतक कहते हैं अंधकार का अपना कोई स्वयं अस्तित्व है ही नहीं, प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। अंधकार का अपना स्वयं अस्तित्व है ही नहीं। प्रकाश करो, दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग। काम ने हटावू आवू थिंकिंग नहीं करवानुं, विषयों ने मिटावू आवू थिंकिंग नहीं करवानुं, ब्रह्मचर्य ने उपलब्ध थाऊं, दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग करशो तो मनमा तो एज वस्तु रहेवानी ने, क्योंकि थिंकिंग आपका ऐसा है, विषय विषय विषय, काम काम काम, विकार विकार विकार, घसीट कर ले जाएंगे वहां जिससे तुम बचना चाहते हो।
किससे बचना चाहता हूं ये बात मत सोचो, किससे नाता जोड़ना चाहता हूं, जिससे नाता जोड़ना है, जिससे संबंध जोड़ना है उसका चिंतन करो। जिससे बचना चाहते हो उसी का चिंतन उसी की ओर खींच कर ले जाएगा, घसीट कर ले जाएगा बलात्कारेण। નવી નવી સાયકલ શીખતા હોય ને પછી મોટો પથ્થર તો ઠેઠ રોડની સાઈડમાં પડ્યો હોય પણ તોય મગજમાં ભટકાઈશ તો અને ખરેખર ભટકાય, એનું હેન્ડલ જ એ તરફ વળે અને આઘો હોય તોય ન્યા જઈને સાયકલને ભટકાવે. આ એક સાયકોલોજીકલ વાત છે. ભટકાય જ, પ્રોજેક્શન ઓફ માઇન્ડ છે. નેગેટિવલી પોતાના માઇન્ડને એને ત્યાં પ્રોજેક્ટ કર્યું છે, પછી એ પ્રમાણે હાથ ક્રિયા કરશે. દૂર હશે પથ્થર તોય સાયકલને ત્યાં લઈ જશે હાથ, ભટકાવાનો જ. हमारे विचार विधायक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं. અજ્ઞાનને હટાવવાની ચિંતા નહીં, વિચાર કરો પ્રકાશને લાવવાનો. प्रकाश के आते ही अंधकार मिट जाएगा. कोई कमराમાં 30 વર્ષથી અંધારું હોય, ખોલવામાં જ ના આવ્યો હોય એને, તો પછી ત્યાં પ્રકાશને લાવતા પાછા 30 વર્ષ લાગે? बस वो तो दीप जलाया, 30 साल का क्या, जन्म जन्म का अंधकार हो मिट जाता है प्रकाश के आते ही. फिर वहां प्रकाश के लाने के लिए 30 साल नहीं लगते, प्रकाश को लाने में 30 साल नहीं लगते, भले ही अंधकार 30 साल से हो. अंश लालायित होता है अंशी से मिलने के लिए, तड़पता. अंशनी यात्रा अंशी तरफ હોય. વિજ્ઞાન કહે છે લો ઓફ ગ્રેવિટી, અધ્યાત્મ કહે છે એ વસ્તુ તો સહજ છે. આ ગ્રેવિટીનું નામ જ ભક્તિ કહો, આકર્ષણ કહો. અંશને અંશી માટે જે આકર્ષણ થાય એ ભક્તિ, પરમાત્મા માટેની પ્રીતિ એ ભક્તિ. મૂળભૂત રીતે આ સંસારમાં કોઈ માણસ નાસ્તિક નથી. चिंतन से ऐसा लगता है मूलभूत रीते आ समाजनो कोई पण माणस नास्तिक छे ज नहीं. भले मोढ़े थी के हूँ नास्तिक छू मानतो नहीं, ए नास्तिक एने पूछवानुं तू तने माने छे? ये तो मानवानो ज ने. तू तने माने छे एटले तारा माटे दौड़े छे. तने पैसा जोईए, सारी मोटर कार जोईए, सारू रहेवानुं मकान जोईए, सारा कपड़ा जोईए. आ बधी ઈચ્છા શું કામ છે? કારણ કે તું તને માને છે, અને તું તને માને છે એ જ બતાવે છે કે તું ઈશ્વરને માને છે, કારણ કે તું ઈશ્વરનો અંશ છે. उपनिषद कहते हैं नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति. हमें दूसरों पर प्रेम इसलिए होता है कि हमें हमारे पर खुद पर प्रेम है, हमको अपने आप पर प्रेम है. आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति. प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर नो ऑटोग्राफ है. तुम पूछते हो कहां है परमात्मा? जो पूछ रहा है वो कौन है? एक महात्मा पासे कोई शेठ जी गया, મને ભગવાન મેળવી આપશો? પૂછું. ઘણા એવી રીતે પૂછે જાણે શાકભાજી લેવા નીકળે ના હોય બજારમાં. भगवान से मिलना चाहता हूं, आप मिला सकते हैं? हमने बड़े बड़े महात्मा देख लिए, साधु संत सबको देख लिया, धोखेबाज निकले हैं सारे. आप हां या ना एक शब्द में जवाब दो.
आप मिला सकते हैं मुझे? प्रश्न करने की भी कोई रीत होती है। सदगुरु संत के पास जाकर प्रश्न पूछने की कोई पद्धति होती है। संत ने जरा भी बुरा नहीं माना, कहा कि हां मिला सकते हैं, जरूर मिला सकते हैं, कहो अभी मिलना है कि फिर बाद में मिलना है। तो શેઠની તો આંખો ફાટી ગઈ કે આ તો જાણે ઘરમાં રાખીને જ બેઠા હોય એવું કરે, એવું બોલે છે, હમણાં મળશો કે પછી મળશો। શેઠે કહ્યું इसी वक्त मिलेंगे, मिलाओ। संत ने कहा जरूर मिलाएंगे, इसी वक्त मिला देंगे, आप इतने लालायित हैं तो તમારું સરનામું આપો। એટલે હું અંદર જઈને કહું ને કે આ ભાઈ મળવા આવ્યા છે, ભગવાન બોલાવે એટલે તમને લઈ જાઉં। તારી ઓફિસે અમે આવીએ તો અમારે કેમ તારા પ્યુનની સાથે અમારું વિઝિટિંગ કાર્ડ મોકલાવવું પડે છે? પછી તને મળાય ને, સરનામું લાવ તારું। શેઠે કાર્ડ કાઢી પોતાનું આપ્યું, સંતે વાંચ્યું। આ તો તારું રેસિડેન્શિયલ એડ્રેસ છે, આ તો તારા ઘરનું સરનામું છે, હું તો તારું સરનામું પૂછું છું। કે મહારાજ મારું સરનામું છે? તો કે નહીં, આમાં રેસિડેન્શિયલ એડ્રેસ લખ્યું છે, रेसिडेंस। तेरे घर का पता है, ये तेरा पता क्या है? શેઠજીએ એ કાર્ડ લઈ અને બીજું કાર્ડ આપ્યું। સંતે વાંચ્યું, આ તારી ઓફિસનું સરનામું છે, હું તારું સરનામું માંગુ છું। એ કાર્ડ લીધું અને ત્રીજું કાર્ડ આપ્યું। સંતે વાંચીને કહ્યું આ તારી ફેક્ટરીનું સરનામું છે, હું તારું સરનામું માંગુ છું। કહ્યું કે મહારાજ આ મારા સરનામા? કહ્યું નહીં, આમાં એક તારા ઘરનું સરનામું, એક તારી ઓફિસનું સરનામું, એક તારી ફેક્ટરીનું સરનામું, આમાં तारू सरनामू, तेरा पता कौन सा? मेरे भाई तुझे तेरा पता नहीं और तू भगवान को खोजने निकला है। पहले अपना पता तो पाओ, तुम कौन हो उसको तो जानो। और सुन भैया, जब तू ये जान लेगा कि तू कौन है तो भगवान से मिलने के लिए तुझे कोई दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं होगी, तू रूबरू बातों करी लेश। हम अपने आप को कहां जानते हैं और निकले हैं भगवान को जानने के लिए। कौन जानना चाहता है ये तो पहले जानना चाहिए, बाद में जिसको जानना चाहते हो उसको जानने की कोशिश करो। अरे कौन जानना चाहता है ये अगर हमने जान लिया तो जिसको हम जानना चाहते हैं वह अपने आप समझ में आ जाएगा। એટલા માટે કોઈ સંત એણે બહુ સરસ લખ્યું कि जब हमने जाना, सही अर्थ में जब हमने जाना तो बस इतना ही जाना कि अभी तक हमने कुछ नहीं जाना, यही जानना है। जब तक मैं कुछ जानता हूं इस बात का अभिमान है तब तक मैं रहता है, और जब मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दू न समाही। बिंदु जब तक अपने अस्तित्व को न गवाएगा सिंधु न हो पाएगा। बुद्धि को पूछोगे तो बुद्धि तो कहेगी ये गवाना है, लेकिन हृदय को पूछोगे तो हृदय कहेगा ये तो पाना ही पाना है। बिंदु बिंदु भले ही मिट गया लेकिन सिंधु हो गया, ये भी कोई गवाना हुआ, ये तो पाना ही पाना हुआ। જ્યાંથી આપણી યાત્રાનો આરંભ થયો છે એ જ આપણી મંઝિલ છે। आए हैं संसार में, ये तो सराय है, धर्मशाला, इसको घर मत समझो। धर्मशाला એટલે ધર્મ શીખવતી શાળા, એનું નામ ધર્મશાળા।
ધર્મનું જ્ઞાન આપનારી શાળા, એનું નામ ધર્મશાળા. પણ એક રીતે જુઓ તો ધર્મશાળામાં ન તો ધર્મના પુસ્તક હોય છે, ન તો ક્લાસ લેવામાં આવે છે, ન તો શિક્ષકો હોય છે, પીરિયડ નથી લેવામાં આવતા. તો પછી એ ધર્મશાળા કેમ કહેવાય? હોટલ તો બરાબર છે શું, પણ ધર્મશાળા એટલે શું? ધર્મનું શિક્ષણ અપાતું નથી, ધર્મના પુસ્તકો નથી, શિક્ષકો નથી, વર્ગ લેવાતા નથી, તો પછી ધર્મશાળા કેમ કહેવાય? પ્રાથમિક શાળામાં તો પ્રાથમિક શિક્ષણ અપાય છે. હાઈસ્કૂલમાં એ પ્રમાણે માધ્યમિક શિક્ષણ વગેરે અપાય છે, હાયર લેવલનું શિક્ષણ અપાય છે. ધર્મનું જો શિક્ષણ ન મળતું હોય તો પછી ધર્મશાળા કઈ રીતે કહેવાય? और शब्द तो बनाया है हमने धर्मशाળા. તો કે હવે ધર્મશાળાઓ મટવા માંડીને હોટેલ સંસ્કૃતિ ઊભી થઈ છે, એટલે ધર્મ શીખવવાની કઈ માથાકૂટ જ નથી રહી. ધર્મનો લોપ થતો જાય, ધર્મશાળા મટતી જાય, હોટેલો ઊભી થતી જાય. ધર્મશાળા નામ શું કામ? બહુ સમજવા જેવું છે. ભલે પુસ્તકો નથી, ભલે શિક્ષકો નથી, ભલે વર્ગ લેવામાં આવતા નથી, છતાં પણ ત્યાં ધર્મનું એક મોટામાં મોટું શિક્ષણ મળે છે. અને તે એ કે અહીંયા આવનારા કોઈ માલિક નથી, બધા મુસાફર છે. આ વાત યાદ રાખવાની છે. तुम सब रहने वाले मुसाफिर हो, मालिक नहीं. અને તેથી જ સવારે જ્યારે છોડીએ ધર્મશાળા ત્યારે છોડવાનું કોઈ દુઃખ થતું નથી, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે હું મુસાફર છું, હું માલિક નથી. એમ સંસાર પણ ધર્મશાળા છે, સરાય છે. જો સતત એ વાતનું જ્ઞાન રાખીએ કે હું મુસાફર છું, હું માલિક નથી, તો જ્યારે છોડીને જવાનું થશે ત્યારે દુઃખ નહીં થાય, ત્યારે રડીશું નહીં. પણ આપણે તો માલિક બની બેઠા છીએ. અહીંયા આવી मैं मुसाफिर हूं, इस बात को हम भूल गए, मालिक बन गए हैं. इसलिए छोड़ते वक्त रोते हैं, दुख होता है. ये तो सराई है. जाना है मालिक के घर, जब बुलावा आएगा. सही ठिकाना तो वह है, मंजिल तो वह है. नहर छूटोरी जाए, बाबुल मुरा 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 मुरा, नहर छूटो ही जाए. डोली सजाई जाएगी, पिया के घर जाना होगा, नैहर को छोड़कर ससुराल जाना होगा. डोली सजाई जाएगी, ननामी 4 जना उपाड़वा वाला हश, आंख में आंसू होंगे. अंगना तो पर्वत भया, સાસરે જતી વખતે દીકરી ઘરની બહાર પગ મૂકતી હોય ને, ઉંબરો એને ડુંગરા જેવડો લાગે. આંગણું ઓળંગવું ભારે થાય પિતાના ઘરનું. ખબર હોય કે આ છેલ્લી વાર ઓળંગું છું, હવે આ મારું મટવાનું. અંગના તો પર્વત ભયા, दहरी भई विदेश, लो बाबुल घर आपना, मैं तो चली पिया के देश. मेरा अपना बेगाना छूटो जाए, छूटो जाए, छूटो जाए.
बाबुल मुरा 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 नए हर छोटो ही जान। ये तो सराय है, मंजिल दूसरी है। मुसाफिर है हम, मालिक न समझे अपने आप को। अज्ञान ने कारण यात्राનો આરંભ થયો છે। लेकिन ज्ञान हो जाएगा जब जहां से मैं निकला हूं वही मेरी मंजिल है, तो फिर लौट आएगा घर का भूला। शाम को घर लौट आएगा, लेकिन लौट आएगा। सुबह का भूला घर से निकला, पता चला तो शाम को घर वापस आ जाएगा। वही मंजिल है। चालता चालता चरण ज्યાં વિરામ પામે, પણ ચરણને વિરામ ક્યાં પામવાનું છે સ્મરણ વિના ખબર નહીં પડે। એને માટે સ્મરણ વધે એ આવશ્યક છે। રાજા અને પ્રજા, સ્વામી અને સેવક એ બધા માયાના ફંદ છે। તું મારા રૂષ્ટપુષ્ટ શરીરને જોઈ દાઢમાંથી બોલ્યો કે તું બહુ પાતળો છે એટલે તને પાલકી ઉપાડતા તકલીફ પડતી હશે। નહીં, અરે રાજા, પાતળાપણું ને જાડાપણું એ તો દેહ ધર્મ છે, આત્મધર્મ નથી। આત્મા નથી બાળક, નથી યુવાન, નથી બૂઢો, નથી પાતળો, નથી જાડો। તું કહે છે મને વજન લાગે છે એટલા માટે હું કુદાકુદ કરું છું। અરે વજન પણ માયાવી છે। 1 કિલો પેડાનું પડીકું લઈ આવીએ તો હાથમાં ઉપાડ્યું હોય તો 1 કિલો વજન લાગે, પણ ખાઈ જાવ ને પેટમાં જાય પછી વજન લાગે છે। આપણા બાબાને ઉપાડ્યો હોય, તેડ્યો હોય તો વજન ન લાગે, પણ પાડોશીનાને તેડ્યો હોય તો કેવું વજન લાગે। પડોશીનો બાબો આપણે ઘરે રમતો હોય ને એને બધું બગાડ્યું હોય તો તરત જઈએ, એ બેન આવો સાફ કરી જાઓ બધું બગાડ્યું। અને પોતાના છોકરાના નાકમાં લીટ આવી હોય સાફ એવી રીતે કરે ધોતિયાથી, પહેરેલા ધોતિયાથી, જાણે જામ ખંભાળિયાના ચોખા ઘીના ડબ્બામાં હાથ નાખ્યો હોય એવા ભાવથી સાફ કરે। મેરા હૈ। ₹2.5 લાખ બેગમાં રોકડા ભર્યા હોય, એનું વજન હોય, કોઈ એમ કે લાવો લઈ લો, ના ના ભલે રહ્યું। એ વજન કેવું વાલું લાગે છે, किसी को देना भी नहीं चाहते। कोई सौजन्यता पूर्वक अगर कहे भी लाओ उठा लो, शुक्रिया धन्यवाद, आप क्यों तकलीफ करते हैं? वजन ही मायावी है। वजन ने स्वजन ने दुर्जन ने એ બધા તો માયાના ભેદ છે। જેનું ભજન વધે એના બધા ભેદ મટે। अद्वैत को जो उपलब्ध हुआ है वो न तो दुर्गुण को देखता है न तो सद्गुण को भी देखता है। गुण अपने आप में न तो सद्गुण होते हैं न तो दुर्गुण होते हैं, गुण तो बस गुण ही होते हैं। ભવાટવીનું વર્ણન કર્યું। બંને સત્સંગ વડે મુક્ત થયા। સંતોનું એવું ચિંતન છે કે ભરતજી જેમ હરણનું ચિંતન કરતા કરતા મર્યા તો બીજે જન્મે હરણ થયા, અને પછી બ્રાહ્મણને ત્યાં એમનો જન્મ થયો, એમ પેલું હરણ પણ જેને ભરતજીએ બચાવ્યું હતું, મરતી વખતે રાજા ભરતનું ચિંતન કરતા કરતા મર્યું, બીજે જન્મે રાજા થયું। એ જ રહુગણ। પ્રારબ્ધમાં મળવાનું લખ્યું હતું તે પાછા બંને મળ્યા, સત્સંગની સરિતામાં સ્નાન કરી અને બંને મુક્ત થયા। શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય, શ્રી गिरिराज धरण की जय,
श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।